बेंगलुरु के शिवाजी नगर में गौरी गणेश त्यौहार के मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई का मंजर। नम्मा कर्नाटका सेना तंजीम के तहत शिवाजी नगर के बस स्टैंड के करीब 26वां गणेशोत्सव मनाया गया। तंजीम के सदर बसवराज पडुकोटे की दावत पर यहां मुस्लिम, सिख, ईसाई मज़ाहिब के नुमाइंदे हाजिर हुए और समाज को यूनिटी का, इत्तेहाद का, प्रेम और शांति का पैगाम दिया। मौजूदा दौर में चंद ताकतें अपने फायदे के लिए ये नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमानों में यूनिटी हो। चंद फिरका परस्त ताकतें समाज में नफरत की दीवारें खड़ी करने का काम कर रही हैं, समाज को तोड़ने और बांटने का काम कर रही हैं। ऐसे माहौल में बसवराज पडुकोटे जैसे अफराद समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस जश्न में शामिल कुल हिंद जमीयत सूफिया वल मशाइख, शाख कर्नाटक के जनरल सेक्रेटरी सूफी वलीबा कादरी, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट कन्नड़ा नज़ीर और दीगर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि असल में यही हिंदुस्तान है। यहाँ लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में, खुशियों में शामिल होते हैं और ये इस वतन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लिहाजा इस खूबसूरती को मजीद परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। भाईचारे को, दोस्ती को मजबूत करने की ज़रूरत है। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी नम्मा कर्नाटका सेने ये कन्नड़ा तंजीम के बज़ेर एहतमाम ये बोरिंग अस्पताल के मुकाबिल में वाक़ी ये शिवाजी नगर बस स्टैंड में ये 26वां गणेश चतुर्थी उत्सव श्री बसवराज पडुकोटे जो नम्मा कर्नाटका सेने के रियासती सदर हैं, इनके बज़ेर एहतमाम, इनके कार्यकर्ताओं के बज़ेर एहतमाम यहाँ पर एक कौमी यकजहती के तौर पर गणेश चतुर्थी के त्यौहार को मनाया गया। इस गणेश चतुर्थी के त्यौहार में हमारे जहाँ पर स्वामी जी हैं, सोमया स्वामी जी हैं और हमारे डॉक्टर मनप्रीत सिंह चंदूक हैं सिख मजहब से, और हमारे फादरी डॉक्टर मनप्रीत सिंह, डॉक्टर थॉमसन स्मिथ जो रियासती सदर हैं इवेंजलिस्टिक कंपेनियंस ऑफ इंडिया के, ये तमाम शिरकत की और कन्नड़ा नज़ीर और यहाँ पर दिया है कि पैगाम यही है कि हम तमाम जितने भी मजहबी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहबी रहनुमा जुड़कर हैं। ये हिंदुस्तान में कौमी यकजहती, अमन, भाईचारे का पैगाम है। हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है कि यहाँ पर सूफी संतों ने, ऋषि मुनियों ने बिला तफरीक के मजहब व मिलत के इंसानियत का पैगाम दिया है। हर मजहब में भी इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। इंसानियत के खिलाफ कोई भी इंसानियत के खिलाफ पैगाम नहीं दिया जाता। किसी मजहब में भी अमन और भाईचारे की, कौमी यकजहती का पैगाम दिया जाता है। इसी के ज़ेर असर जो है यहाँ पर हम गणेश चतुर्थी के त्यौहार को कौमी यकजहती के तौर पर जो कन्नड़ी तंजीम ने मुनक़िद किया है, इसमें शिरकत फरमाकर यही पैगाम देंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ये पैगाम देते ही। और जो मुनाफरत फैलाने वाले दिल हैं, सियासतदान हैं, सियासी लीडरान हैं, सियासी मफादात के लिए हर एक दूसरे की कौमों को लड़ाने में, दिलों में नफरत फैला रहे हैं, उन नफरत फैलाने वालों को भी जो है हम ये आवाज़ दे रहे हैं कि तमामी जो है अमन, भाईचारे के पैगाम को आम करें। ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಮಹಾನ್ ಗಣಪತಿಯ ಹಬ್ಬದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು।
ಇವತ್ತೇನು ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾಡಿಗೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಹಲವಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಇರ್ಬೋದು, ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಟೆ ಅವರು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಫ್ತಿಗಳು, ಮೌಲಿಗಳು, ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಸಿಂಧುಗಳು, ಸಿಖ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇವರು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಆ ಮಹಾನ್ ಗಣಪತಿ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಪುತ್ರ ಅವರು. ಆ ಪಾವನ ಪುತ್ರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಏನು ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಊರಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಲಗೇರಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಹಂಗಾಗಿ ಊರಂದ್ಮೇಲೆ ಜಗಳಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಲಾಟೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಇದು ಬೇಡ, ಸಾರಾಂಶಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಘ್ನಗಳು. ಇವತ್ತೇನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಭಾವ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಬೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಜಗದೀಶ್ವರನು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ KRS ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಭರ್ತಿ ಆದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೂ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಾಮಯಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದು ಗೊಂದಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮಹಾನ್ ಗಣಪತಿಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೂ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗಣೇಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಘ್ನವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಘ್ನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಡೆಯ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ. ಅವರು ಜಾತಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಡೆಯವರು. ಗಣೇಶ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಶಿವಾಜಿನಗರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಗಣೇಶವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಗಣೇಶ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಟೆ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 26 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ, ಇನ್ನೂ ಅವರು ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಮಾಜನ ಒಡೆಯೋದು, ವಿಷ ಬಿತ್ತುವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಾವು ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಮಗಲಭೆಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಷ ಬೀಜಗಳು ಹಾಕೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಗಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ. ಆ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬರೀ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀರ. ಆದರೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರ ಬೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲಗಳು ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ನಾವೇನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತುಂಬಿಕೊಳ್ದಿರಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿತ್ತು ಬೀಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ದಿನ ಎಲ್ರಷ್ಟು ನಡೀತದೆ. ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕೋಮಗಲಭೆನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬೇಲೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಓಟ್ ಬ್ಯಾನ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಅವ್ರ ಸೀಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು.
ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು ಮಾತುಗಳು ಯಾರು ಕಿವಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆಂಗಿದೀವಿ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇವತ್ತೇನು ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ 26 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಂಜಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಯಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ಹಸಿರು ಇಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೈನಿಕರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಲೋಚನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಹೌದು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಥರ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು? ನಮಗೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 91 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಜ್ವಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರುಣ್ ರಶೀದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವತ್ತು ಒಂದಿನ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ಥರ ಏನಾಗಿಲ್ವಾ? ಶಿವಾಜಿನಗರ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವಿ. ಇದೇ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಸರ್, ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ಇದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ರಾಜಕಾರಣದವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅದೇ ಥರ ರಾಜಕಾರಣದವರೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣತಮ್ಮರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಜಗಳ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಬರಲ್ಲ, ತಕರಾರು ಬರಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಹಿಂದೂ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಿಗರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ? ಬಸವರಾಜ್ ಪಡ್ಕೋಟಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು.